सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो टीवी पंजाब। मैं हाँ जसवीर ते खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला नज़र पाउने आ हैडलाइनस दी। एनडीपी नेता जगमीत सिंह ने कौमांतरी विद्यार्थियों लिए रिहायश की कमी नूं दूर करने लई ट्रूडो सरकार नूं दित्ती सलाह। फैडरल सरकार नूं होर स्टूडेंट हाउसिंग बनाउण लई फंडिंग मॉडल स्थापित करने का सुझाव दिता। कैनेडियन सरकार ने मैटा तो कीती मंग। मैटा नूं कहा अपने प्लेटफॉर्मां तो घरेलू खबरां ते लापरवाही पाबंदी हटावे तां जो लोग देश के पच्छम च जंगली अग बारे जानकारी साझी कर सकण। जंगली अग तो बचण लई येलो नाइफ शहर के हज़ारां निवासी काफलिਆਂ ਦੇ रूप च सड़की ਅਤੇ हवाई मार्गां राहीं शहर ਨੂੰ ਛੱਡ के निकले। रखिया मंत्री बिल बलेयर मुताबक सेनावां की मदद नाल रेजिडेंट्स नूं एयरलिफ्ट करन दे हुक्म देण दी तैयारी। जंगल च लगी अग मगरों ओकानागन शहर के करीब 2500 लोगों को अपने घर खाली करन दे हुक्म। मैकडॉगल क्रीक जंगल की अग का मंगलवार को पता लगा तो इसने 1100 हैक्टेयर रकबे नूं लिया अपने कब्जे च। एनडीपी नेता जगमीत सिंह ने कौमांतरी विद्यार्थियों लिए रिहायश की कमी नूं दूर करने लई ट्रूडो सरकार नूं एक तजवीज़ दी है। एनडीपी ने फैडरल सरकार नूं पोस्ट सैकेंडरी संस्थावां नूं स्टूडेंट परमिट अलाट करन दी मांग कीती, जिहड़ा कि यह दर्शाउंदा है कि उन्हां कोल एक भरोसेयोग अते कफायती रिहायशी योजना है। पार्टी की यह तजवीज़ कैनेडा च दाखिल होने वाले कौमांतरी विद्यार्थियों की गिणती वधण कारण आई है, जिस कारण कि देश भर च रिहायशी संकट पैदा हो गया है। इस बारे च इमीग्रेशन मंत्री मार्क मिलर ने अपनी हालिया इंटरव्यू च कहा कि फैडरल सरकार कौमांतरी विद्यार्थियों के प्रवाह ते मुड़ विचार कर रही है ते खास तौर पर उदों तो जदों कुछ विद्यार्थी धोखाधड़ी का शिकार हुए ने। जगमीत सिंह ने कहा कि देश च रिहायशी संकट इस हद तक वध गया है कि हुण मकान मालक विद्यार्थियों कोलों पूरे साल का किराया डिपॉजिट वजों मंग रहे हैं। उन्होंने कहा कि किहड़ा विद्यार्थी इन्ना पैसा लैके आ सकता है, ये असंभव है। जगमीत सिंह ने फैडरल सरकार नूं होर स्टूडेंट हाउसिंग बनाउण लई फंडिंग मॉडल स्थापित करने का सुझाव दिता, जिस च फैडरल सरकार, सूबा ते प्रदेश सरकारां ते पोस्ट सैकेंडरी संस्थावां बराबर हिस्सा पाउणगीआं। सिंह ने कहा कि सानूं इस समस्या का हल करना पएगा। उन्होंने टोरंटो के एक प्रोजैक्ट की उदाहरण दी जो कि एक गैर लाभकारी संस्था अते कारोबार विचाले सहयोग नाल शुरू होया है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजैक्ट तहत इन्हां कफायती घरां च 500 तो वध विद्यार्थी रह सकते हैं। ग्रीन पार्टी की नेता एलिजाबेथ मे ने कहा है कि इस हफ्ते विदेशी दखल अंदाजी ते एक टॉप सीक्रेट ब्रीफिंग ने उसनूं मुख खुफिया दस्तावेज़ों तक पहुँच करने की इजाज़त नहीं दी। साबका विशेष रिपोर्टर डेविड जॉनस्टन ने मई च कैनेडियन चोणां च कथित दखल अंदाजी बारे एक शुरुआती रिपोर्ट जारी की सी, जिस विच सबूतां दे एक गुप्त अनुसूची दे नाल उसने कहा सी कि विरोधी पार्टी के नेता जिन्हां ने संबंधित मंजूरी प्राप्त की है दी समीक्षा कर सकते हैं। मई अते एनडीपी आगू जगमीत सिंह दोवां नूं टॉप सीक्रेट सुरक्षा मंजूरी मिली अते मई गुप्त ब्रीफिंग च शामिल होने वाली पहली लीडर सी। उसने कहा कि अधिकारियों ने उसनूं जॉनस्टन द्वारा लिखे सिर्फ 2 दस्तावेज पेश किए, कुल 25 पन्ने सन। उसने कहा कि मुख 20 पन्नियां दे एनैक्स च कई खुफिया रिपोर्टां का हवाला दिता गया, जिसनूं उसनूं पढ़न की आग्या नहीं सी। साबका गवर्नर जनरल की रिपोर्ट च यह सिट्टा कढ़िया गया सी कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने पिछलियां 2 फैडरल चोणां च दखल देण दीआं विदेशी कोशिशां ते कार्रवाई करन च जाण बुझ के जां लापरवाही नाल असफल नहीं कीता। कैनेडियन सरकार ने मांग की है कि मैटा अपने प्लेटफार्मां तो घरेलू खबरां ते लापरवाही पाबंदी हटावे तां जो लोग देश के पच्छम च जंगली अग बारे जानकारी साझी कर सकण। हैरीटेज मंत्री पास्कल सेंट ओंगे ने एक सोशल मीडिया पोस्ट च कहा, न्यूज़ नूं ब्लॉक करन लई मैटा की लापरवाही की चोण फेसबुक और इंस्टाग्राम ते महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुँच नूं नुकसान पहुँचा रही है। दस दिए कि कैनेडियन इंटर एजेंसी फॉरेस्ट फायर सेंटर के अनुसार बीते दिन तक कैनेडा च लगभग 1000 सरगर्म जंगली अग्गां बल रही सन। इन्हां विचों 380 तो वध ब्रिटिश कोलंबिया च अते 230 तो वध उत्तरी पश्चिमी प्रदेशों च सन। पश्चिमी कैनेडा च जंगलों च अग लगण दीआं घटनावां सामने आईयां ने। कैनेडियन सरकार ने बीते दिन मंग की कि मैटा अपने प्लेटफार्मां तो घरेलू खबरां ते लापरवाही पाबंदी हटावे तां जो लोग देश के पच्छम च जंगली अग बारे जानकारी साझी कर सकण। मैटा ने इस महीने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्मां ते
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਟਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਊਜ਼ ਲਿੰਕ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਟਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸਕਲ ਸੇਂਟਿਓਂਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਟਾ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਚੋਣ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਲੋਨਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਕੈਲੋਨਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 1,50,000 ਹੈ, ਨੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 36,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਕੈਲੋਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੁਝ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀਆਂ 2400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਯੈਲੋ ਨਾਈਫ 'ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਲਈ 26 ਨਿਕਾਸੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਟਰ ਏਜੰਸੀ ਫੋਰੈਸਟ ਫਾਇਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਲਗਭਗ 1000 ਸਰਗਰਮ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਬਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 380 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਅਤੇ 230 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਨ। ਯੈਲੋ ਨਾਈਫ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਬਲੇਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਫੈਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਯੈਲੋ ਨਾਈਫ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ 에ਅਰਲਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੈਲੋ ਨਾਈਫ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਿਟੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। 22,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ 에ਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਏ ਨੇ। ਯੈਲੋ ਨਾਈਫ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀ ਭੀੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਬਲੇਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਫੈਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਯੈਲੋ ਨਾਈਫ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ 에ਅਰਲਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਯੈਲੋ ਨਾਈਫ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਿਟੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। 22,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 20,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ 2 ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਕਾਸੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ਹੁਣ ਯੈਲੋ ਨਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਫ਼ ਝਲਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਯੈਲੋ ਨਾਈਫ ਦੇ ਸਰ ਜੌਨ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੰਸੈਂਟ ਮੈਸਲੇਜ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬਿਤਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਫੜ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇੱਕ ਭੂਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੈਲੋ ਨਾਈਫ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੇਂਜਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਿਆਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੋਸਟ ਵੱਲੋਂ ਯੈਲੋਨਾਈਫ 'ਚ ਵਾਧੂ ਫੈਡਰਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਕੇਲੋਨਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਮਗਰੋਂ ਓਕਾਨਾਗਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 2500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਕਡਾਗਲ ਕ੍ਰੀਕ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੇ 1100 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 2400 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਦਕਿ 4800 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਲਰਟ ਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸੈਂਟਰਲ ਓਕਾਨਾਗਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਓਕਾਨਾਗਨ ਸਿਟੀ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਪਨਗਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਕੇਲੋਨਾ ਅਤੇ ਕੇਲੋਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹਾਈਵੇ 97 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੇਲੋਨਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੈਕਡੋਗਲ ਕ੍ਰੀਕ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਓਕਾਨਾਗਨ ਝੀਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਸਿਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਕਈ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਕਾਮੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਐਸ਼ਬ੍ਰਿਜ ਬੇ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਲਗਭਗ 30 ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੈਨੀਫਰ ਰਸ਼ਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਦਿਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੈਕ ਡੀ ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਈਕ ਡੇਪੋਨੀਓ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਤ ਕੌਕਸਵੈਲ ਬਾਈਪਾਸ ਟਨਲ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਡਿਪੋਨੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਰੋਤ ਨੇ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਉਸਦੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਪਿਕਅਪ ਚਾਲਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੇਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਤੀ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਲਾਰਕ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਅਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਚੌਰਾਹੇ ਤੇ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਅੱਜ 40 ਸਾਲਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੇਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਕਾਲੀ 2016 ਡੌਜ ਰੈਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪਿਕਅਪ ਨੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਤੇ ਰੁਕੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ ਕੁੱਲ 6 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਦਸੇ 'ਚ SUV 'ਚ ਸਵਾਰ ਸਮੰਥਾ ਰਿਚੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 12 ਸਾਲ ਤੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ ਫਿਨੇਗਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਚੋਰੀ ਦੇ ਵਾਹਨ 'ਚ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀ ਸਣੇ 3 ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਲ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ 18 ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼, ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ 4 ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਮਨਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ 5 ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਅਰ ਖਰਾਬ ਡਰਾਈਵਿੰਗ, ਖਤਰਨਾਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਰੁਕਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਵਿਆਪੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਦਵਾਈ ਓਨਜ਼ੈਂਪਿਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਓਜ਼ੈਂਪਿਕ ਦਵਾਈ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੋਵੋ ਨੋਰਡਿਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਜ਼ੈਂਪਿਕ ਦੇ 1 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਅਸਥਾਈ ਵਿਘਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਾਟ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਧੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਨੋਵੋ ਨੋਰਡਿਸਕ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਓਜ਼ੈਂਪਿਕ ਦੀਆਂ 0.25 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 0.5 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੀਕੇਨ ਹਿਲੇਰੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 4 ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਰੀਕੇਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗਰਮ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਗਰਮ ਖੰਡੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਲੇਰੀ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਤੱਟ ਤੇ ਇੱਕ ਗਰਮ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 4 ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਹੀ ਹਵਾ 209 ਤੋਂ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਰੀਕੇਨ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਜਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਲੇਰੀ 21 ਅਗਸਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰਮ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਉਤਰੇਗੀ। NWS ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਸਿਖਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। NWS ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਲੱਡ ਵਾਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਗ 'ਚ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 5 ਇੰਚ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ, ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਤੇ ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਜਾਨਲੇਵਾ ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ। NDP ਨੇਤਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਡਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਟਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛਮ 'ਚ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਯੈਲੋਨਾਈਫ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਵਾਸੀ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਬਲੇਅਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ 에ਅਰਲਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਮਗਰੋਂ ਓਕਾਨਾਗਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 2500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ। ਮੈਕਡਾਗਲ ਕ੍ਰੀਕ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੇ 1100 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ।